वाचश्च मे व्रतवाच्च मे प्रयतेश्च मे प्रतदेश्च मे हेतेश्च मे कुर्तश्च मे पौरश्च मे श्लाकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतेश्च मे ज्योतिश्च मे सोश्च मे प्राणश्च मे बाणः च मे व्यानश्च मे सोश्च मे चित्तञ्च मे अदितञ्च मे वाक्च मे मनोश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे बलश्च मे बोधश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे कराश्च मे आत्माश्च मे तनोश्च मे शर्मश्च मे वर्मश्च मे घानि च मे स्थानि च मे परिपुंसश्च मे शरीराणि च मे अंशञ्च मे प्रयश्च मनोकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भागञ्च मे द्रविडञ्च मे यन्ताश्च मे धर्ताश्च मे क्षेमश्च मे धृतिञ्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे सद्यश्च मे ध्यानश्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीरश्च मे नयश्च मे प्रतञ्च मे व्रतञ्च मे शिवश्च मे नामश्च मे जीवात्मश्च मे दीर्घात्मश्च मे नमत्रञ्च मे भयश्च मे शयनञ्च मे शूषाश्च मे सुदिनञ्च मे ओम मनुष्याजात प्रपद्यामि सुजाताय वै नमः हां जल्दी सर एवढा होती तो पूजा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम लक्ष्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः अरुणधनेवशिष्टाभ्यां नमः इष्टदेवतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ఒకసారి అమ్మా నాన్నగారికి అలాగే గురువు గారికి కూడా నమస్కారం చేసుకోండి అలాగే ఉపదేశించిన గురువులకు కూడా నమస్కారం చేసుకోండి ఓం దేవో భవ సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవేభ్యో నమో నమః ఆదో దీపార సంజయ్ ओम कुंते एकस्वराद वेद भग्नन्यद दिममा वशगच्छमख्यमा वादेवनंज दिशो दिशा अग्निनाग्निसमिध्यते तमग्रहपतिर्विवाह सव्यवा विश्वास्यः देवं प्रज्वाल्य दीपमलङ्कृत्य पस्तु अक्षिंतल वेसी नमस्कारं చేసుకోండి దీపం దగ్గర ओम दीपाराधनाधिष्ठान देवताभ्यो नमो नमः अग्रागुंकवाणैरभ्यश्च आचम्यं दानानाय केशवाय स्वाहा अंदि ओम लक्ष्मण ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचे एतेवारभारकाः एतेषामवरोधेन पूजाकर्म समारभे प्राणायामः अंगुल्याग्रे नासिकाग्रे प्राणाय सम्प्रोक्तमूर्तिभिः परिकल्पितम् इति संकल्पः पట్టుకోండి ममान्यानि भवति अस्य समानस्य पार्थ समस्ता दुर्लक्ष्य द्वारा श्री परमेश्वर दिशा श्री परमेश्वरं प्रेत्यर्थं शुभाभ्यां शुभयोजने मंगले मुहूर्ते श्री महाशिवराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमादे तपो देवे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यकुलदे कृष्णा गोदावर्योर्मध्ये देशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण श्री शोभकृत्नामतं संवत्सरे उत्तरायणे ओम श्री फाल्गुन मासे शुक्लपक्ष प्रतिपद्यामन्यवासरः इन्दुवासरः
शुभवासरः शुभनक्षत्रः शुभगणदेवगुणः विशेषेण विशिष्टायां शुभदौ श्री परमेश्वर मुदिशा श्री परमेश्वर देवता स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अस्य निर्माणस्य शिवगोत्रोद्भवस्य मंगवंशोद्भवस्य रामल महाराज नामधेयस्य अस्य निर्माणस्य सह कुटुम्बानां नानागोत्रोद्भवस्य नानावंशोद्भवस्य नानानामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सकल देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम मम गुरुदेवता अनुग्रह सिद्धि द्वारा श्री अन्नपूर्णा समेत केदारेश्वर स्वामी अनुग्रह कृपा कटाक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थम अस्मिन् दिवसे फल्गुड्डा क्षेत्र आरभ्य पंढरपुर यात्रा पर्यन्तम् अस्मिन् दिवसे पादयात्रा सहित दर्शन भाग्य अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अस्मिन् यात्रे सकल दोष निवारण द्वारा सकल आतंक निवृत्ति द्वारा मनः संकल्पिता कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थम श्री विठलेश्वर स्वामी अनुग्रह सिद्ध्यर्थम सकल देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री महागणाधिपति गौरी देवता रक्षाबंधन सूत्र देवता श्री ध्वजारोहण देवता सहित श्री विठलेश्वर स्वामी देवता पूजा सहित अस्मिन् क्षेत्रे प्रतिष्ठांग देवता दर्शन समाप्ति द्वारा अस्मिन् पादयात्रा अहं करिष्यामः। अस्मिन् संकल्प सिद्धिरस्तु तथास्तु। संकीर्तन कलशाराधनं कृत्वा सम्मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र उषितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्तुतः समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुवर्ते नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्मे कलशम्मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र उषितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणास्तुतः सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अच्युतमनः अंगशेषे सर्वे गणापतमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरे दधा आयान्ति पूराकृतं दुर्दक्षैकारकाः इमं मे गङ्गेयमे सरस्वती तीर्थपत्न्या अदग्न्या प्रदेशस्य आसेकीयशुभ्या सुशोमया अस्मिन् कलशे वर्णं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवार समेतस्मिन् कलशे सकलानदी तीर्थदानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानां सम्प्रोक्ष्य पवित्रो वा सदा साङ्गतो विवाह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाभ्यामृतरश्रुतिः पुण्डरीकाक्षं ओम स्थिरा भव वरदा भव सुमुखो भव सुप्रदा भव स्थिरा तनकुरु ध्यानम् गणानां त्वां गणपति की कोई ओम गणपतिं वामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदभिस्सेदसादनम् ओम ह्रीं मासल्लानि नक्षत्रे गदे
सरस्वते अष्टापदे नवदे भवति सहस्राक्षर परमे गणाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानमुदार्पयामि आवाहयामि आदरार्पयामि आदनार्थे अस्तिनाने समर्पयामि भाग्योपाद्यं समर्पयामि हस्तिकमलयोरर्घ्यमुखेर्धाज्वलयोदार्पयामि नमयामि अमावैष्णामय उपस्थानं ऊर्जधातना महेरणा चक्षुषे योगशवदमरस्तस्य वर्धनः पुत्रः तस्मारकममः यस्य जिनः आपोदिविधाचना औपचारिकस्नानं सर्वे वस्त्रवस्त्रादक्षता सर्वे कविदादक्षतान् समर्पयामि पुष्पव्य श्री चन्दनं समर्पयामि कुङ्कुमं च वरदिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदं मया नीतं महादेवादव्यन्दास्यामि सुन्दरम् इति कुङ्कुमविलेपनानि समर्पयामि पुष्पार्पणं ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः गणगणिकाय नमः विकटाय नमः राजाय नमः गणाधिपाय नमः केतवाय नमः गणाध्यक्षाय नमः गजाननाय नमः शूर्पकर्णाय नमः स्कन्दपूर्वदाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमो नमः गौरी पद्मश्री मेधा सावित्री विजयाजया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः दृढे प्रसादुष्ट्यात्मनकुलदेवता ब्रह्मे महेश्वरी देवा कौमारी वैष्णवी तथा वाराही देवचान्द्राणी चामुण्डा सप्तमातृका गणेश गौरीभ्यां नमः नानाविधपरमलत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपं भावयामि ॐ धूरति धोर्वधोरन्तं धोरदम्योऽस्मान् धोरदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्तं देवानामसि सुधूपं भावयामि ज्योतिदर्शनं समर्पयामि धूपदीपन्ते दद्धा आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि रंभा फलसहित नैवेद्यं इगो पीडं रंभा फल नैवेद्यं निवेदयामि रक्षाबंधन ओम या फलनेक्या फलपुष्पायाश्च पुष्पिणीः पुरस्सरे प्रदोदास्तानं जन्मगुंहसः स्वामी देवताभ्यो नमः ओम गणेश गौरीभ्यो नमः नारिकेलफलस्य कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि ओम प्रणाय स्वाहा प्रोक्षापधृत्या योनिं सदास्माकं देवधर्मादिगोचराः प्रेरयति सद्वर्गः सद्वारेण वास्महे ओम प्राणाय स्वाहा आवानाय स्वाहा आव्यानाय स्वाहा ओपधानाय स्वाहा तमानाय स्वाहा अद्यवाणी समर्पयामि अमृतकथामसे देवत्साय नमः
Om
ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఉన్నాము భగవంతుడి యొక్క పాండురంగడి యొక్క అనుగ్రహంతో మరి తొలి ఏకాశి
కార్తీక పుణ్యం చాలా అపూర్ణమైన యొక్క మరి పాండురంగడి యొక్క మహిమలు కనివిని మెరుగని మహిమలు మన ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ, కానీ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో చాలా దివ్యమైన యొక్క మరి ఈ ఏకాశి వ్రతం చేసి దిండి పోతుంది. ప్రతి గ్రామం నుంచి ఒక పల్లకి వెళ్తారు. ప్రతి గ్రామం నుంచి పల్లకి అంటే కనీసం తండోపతండ స్త్రీలు పురుషులు ఒక 500-600 మంది 1000 మంది ఇట్లా పల్లకి తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు. ఈ అవకాశం మన నందిపేట మండలకు రావడం చాలా శ్రేష్టం. మరి అంటే ఎప్పుడూ పండలపురం పోతూ ఉంటాం. ఈ ఆయన అనుగ్రహంతో ఇప్పుడు నడుచుకుంటా భాగ్యం కలిగింది కాబట్టి సుమారుగా ఒక 150 నుంచి 160 170 మందికి అవకాశం కలిగింది కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని మనం మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ఆ పండలీపురం యొక్క క్షేత్రానికి చేరిన దాకా ఆయన బాధ్యత మనది కాదు, మన అందరి నిమిత్తం మాత్రం కాబట్టి మరి ఆయన బాధ్యత. ఇవాళ అందరం కూడా మన సంకల్పం కూడా చేశాం కాబట్టి మరి నడుచుకుంటూ పోయకుండా ఎందరో మహాపుణ్య పురుషులు తరించారు కాబట్టి పాదయాత్రతో ఎందరో మహాత్ములు కూడా తరించారు. వాస్తవంగా గోదావరి పరిక్రమతో శ్రీరామచంద్రుడు నవనాథులు ఎందరో మహారుషులు మునులు కూడా పరిక్రమ చేసి తరించారు. నర్మదా చుట్టూ తిరిగి కూడా ఎందరో మహాపురుషులు కూడా ఈ రోజు దాకా కూడా మరి మహాత్ములు తరిస్తూ ఉన్నారు. మరి పుణ్యక్షేత్రాలలో కూడా నడుస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ తరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సామాన్య ప్రజల నుంచి మరి వేద పండితుల దాకా, వేద నుంచి మహామహాత్ముల దాకా, మహాత్ముల నుంచి యోగులు పురుషులు కూడా వారి యొక్క పాదస్పర్శకు మనందరం మరి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి మనం పాదయాత్ర చేసినప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఎప్పుడైనా నామస్వరం చేయాలి. ఎవరమైనా ఇప్పుడు నడిచేటోళ్ళం ఏ మాట మాట్లాడకుండా విఠల 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 పాండురంగ 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 ఏంటి పోతున్నామో ఆ నామస్వరం చేస్తే ఆ దేవుడు కూడా మనం చూస్తాడు. 10 మందిలా పేరు తెలియని ఇట్లా ఇట్లా అంటే దేవుడు కూడా రాడట. ఎవరిపైన మనం దృష్టి పెట్టినామో ఆ పరమాత్ముడి పైన మనం పిలుస్తూ ఉంటే నామస్వరం చేస్తూ ఉంటే ఆయన మనలో ఉండి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా కూడా రక్షణ చేసే కథలు పురాణాలు కూడా ఉన్నాయి. వాస్తవంగా మనం ప్రయాణం చేస్తుండగా ఎక్కడన్నా నైటాలు తాగినప్పుడు ఆ పాండురంగ మహత్యాలు మరి చదువుకుంటూ వినుకుంటూ పోదామని మీ అందరినీ ఆశిస్తున్నాం. మరి స్త్రీలు కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు మరి తొందరపడద్దు. ఇంకొకరి మీద మాటలు అనుకోకుండా కొంచెం వెనుకైనా ముందైనా ప్రతి గ్రామంలో మనకు వాళ్ళ ఒత్తిడి కాకుండా మన ఒత్తిడి కూడా లేకుండా ఎవరైనా ఎక్కువ మంది ఉంటే మంచిగా లైన్ కొద్దిగా ఉండమ్మా లైన్ కొద్దిరని మీరు పక్కా జరుపుకుంటా వాళ్ళకు దర్శన భాగ్యం కలుగుకుంటా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నా. మరి ఇక్కడ పండలపురం వచ్చేటోళ్ళందరూ కూడా ఏ తట్టున్నారు సార్లు అందరూ లైన్ ఉన్నారు. పండలపురం వచ్చేటోళ్ళందరికీ కూడా మరి బొట్టు ధరించి మరి అందరికి కూడా మంచి ఒక వస్త్రం కూడా ప్రసాదం ధరిస్తారు కాబట్టి అదే మీ అందరికీ కంకణం. కాబట్టి ఇప్పుడు అయ్యగాళ్ళు కూడా పూజ చేసి కంకణాలు కట్టేది మనందరికి కూడా ఇప్పుడు కంకణం కట్టేది అదే. ఆ కంకణంతోనే మనందరం కూడా ఒక క్రమశిక్ష పద్ధతితో మనం ఉండాలి. కాబట్టి నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయి మనం ఎక్కడ మనం స్నానం చేస్తాము ఎక్కడ స్నానం చేయము మనం కొంచెం ఆలోచించి మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాలి. కాబట్టి ఇది చాలా జాగ్రత్తతో మీరు చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్తాత్రేయ భగవాన్ की जय, पंडलेश्वर भगवान की जय, ज्ञानदेव तुकाराम महाराज की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय, साधु संतन की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जूले పెళ్లి రోజు ఆశీర్వాదం అందులో
जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम Bye.
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् वेदात्मनाय हिरण्यगर्भाय तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा నందిపేట ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి పాలరాతి గుట్టలో పరిమళించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం పల్లుగుట్ట కేదారేశ్వర ఆశ్రమం దగ్గర మనం ఉన్నాం. ఏదైతే ఈరోజు మరి ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకులు మంగిరాములు మహారాజు గారు 14 రోజుల పాటు ఇక్కడ నుంచి పాదయాత్రగా పండలీపురం వెళ్తున్న సందర్భం, ఆయనతో పాటు మరికొందరు అంటే 200 మంది వరకు కూడా రోజు కూడా ఈ పాదయాత్ర పండలీపురం వరకు కొనసాగనుంది. ఈ 14 రోజులు కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆగుతూ వివిధ దేవాలయాలు దర్శిస్తూ ఆయన పాదయాత్ర సాగనుంది. ఆయనతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశ్రమ భక్తాదులు కూడా వారితో ప్రయాణించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము, వచ్చినటువంటి భక్తులు కూడా అందరూ పూర్తిగా సిద్ధమై అంటే ప్రసాదాలు తీసుకొని అంత సిద్ధమై ఇప్పుడే వాహన పూజ చేసుకున్నటువంటి మంగిరాములు మహారాజు గారు మరి బయలుదేరేందుకు సిద్ధపడుతున్న సందర్భంలో మరి ఆయనని మనము K6 ద్వారా ఆయనని సూచనలు సలహాలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మళ్ళీ ముందర పోవాలి ఇక్కడ కాండా మెల్ల 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 మెల్లగా ముందరికి నెల్లాలన్నా మందలకు రావచ్చు వస్తున్నా ఓం నమః శివాయ జన సార్ ఇలా బ్యాగులు అయ్యా ఏమంటారు యాత్ర వస్తున్నావా పోర్రామా పిడిగా పోరి అమ్మ ఎవరికైతే స్వామి గారు బొట్టు పెట్టారో మరి మెడలో వేశారో అన్నపూర్ణ మాత దగ్గర ఉండండి. మీరు ఎంగేజ్ అయ్యారు. ఇప్పుడే కాదు బొట్టు పెట్టిన మళ్ళీ బండి కాడ పెడతాడు పిల్లలు ఉండాలి పక్క
నాకు కూడా బరే తగ్గుతుంది. ఇదే వస్తుంది మరి ఇటు వస్తారు ఇలా గుర్తు పెట్టండి. బాబుని అడ్డీలో మన బొట్టు పెట్టేసి అందరు బ్యాగులు పెట్టేస్తున్నామ్మా, బ్యాగులు పెట్టేస్తాను దండ పోతుర్రా. డాక్టర్ సాబ్ మందులు బాగా వచ్చినాయి. అన్ని మందులు ఉన్నాయి. ఇక మీరు బ్యాగులు లారీలో పెట్టుకొని మెల్లగా నడుము. ఓం నమ శివాయ. ఇప్పుడే యాడికెళ్ళి సంతోషం. మెల్ల మెల్ల ఆడ అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర నిలవాడు మన మెడ దండేసుకోండి. మెడలకు దుడ్డు కట్టుకోవాలా, మెడ దుడ్డు కట్టుకుంటే పక్క ఉడుకోవాలి. కంకునమ్మ పాండురంగడి ప్రసాదం కంకునమ్మ నడుస్తావా? నువ్వేనేం మాట్లాడే మళ్ళీ ఇద్దరు అబ్బా మీరు 10 రోజులు మాతో ఉంటే రోజు వేయండి. రోజు మీ దగ్గర ఉంటుంది. పైసలు పైసలు చూడకుండా మొదలు వస్త్రాలు వేసుకొని మీరు నడుచుడు చూడండి. రెండు చేతులు అనుడే విఠల విఠల వాళ్ళు ఫోటో తీసుకుంటారు. ఏమైందమ్మా పాండురంగ విఠల పండరినాథ విఠల
అన్న ఫోటో దిగుతారా మరి ఆశ్రమం నుండి ఇప్పుడే ప్రారంభం కాబోతున్నటువంటి ఈ పాదయాత్ర గురించి మరి మహారాజ్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయ్యా, మరి ఈ సంకల్పం ఏంది? మరి ఇన్ని రోజులు ఇంత మండుటెండలో మరి ఈ నిర్ణయం అంటే దేనికోసం సంకల్పించారు? ఏం లేదు, భగవంతుడి కృపా కటాక్షంతో వాస్తవంగా మా గురుగారు చంద్రమౌళేశ్వర మఠం హైలాపూరు ఒక 25 సంవత్సరాల కింద తను పాదయాత్ర చేసిండు పండరపురం. మరి నాకు తెలిసి ఒక్కసారా 2 సార్లన్నా పోయిండు. మొత్తానికి వారి యొక్క మంత్రోపదేశం నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి కనీసం స్వామీజీ సంకల్పం చేసింది ఒక్కసారన్నా నెరవేర్దాము అనే ఒక ఆలోచన. రెండోది, శరీరం ఎప్పుడూ ఏందేం లేదు, మంచి సంకల్పం వచ్చినప్పుడు చేయడం మన ధర్మం కాబట్టి ఒక క్షేత్రాలు కావచ్చు, ఒక యాత్ర కావచ్చు, ఒక పాదయాత్ర కావచ్చు, ఒక మంచి పని కావచ్చు, అది వెంటనే సంకల్పం చేసి దాన్ని పరిపక్వంగా చేయాలని మన ఆలోచన వాస్తవంగా. మరి మేము నర్మదా పోయినాం కానీ ఏదో దూరం కాబట్టి కొద్దిగా మందికి ఎక్కువ చెప్పలేదు. ఈ పండరపురం కాబట్టి చాలామంది పోతారు కాబట్టి మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ కాబట్టి కొంచెం మనం చేస్తూ ఉంటే రాబోయే రోజులలో ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఒక పాల్గొని ఎప్పుడు కూడా నిరంతరంగా పండరీపురం యొక్క క్షేత్రంలో మరి భీమా నదిలో చూస్తే లక్షలాది మంది ఉంటారు. వాస్తవంగా ఇది పంద్రవడి చేసి ప్రతి ఏకాశి మరి పంద్రవడి చేస్తారు. పంద్రవడి చేసి ఇది దిండి అంటారు. వాస్తవంగా ఇక్కడ సంవత్సరం కాగానే జెండా తీసుకొని దిండి తీసుకొని లక్షలాది మంది విఠల 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 పాండురంగ అనుకుంటా నామస్మరణ చేసుకుంటా వేలాది మంది పోతారు. ఊళ్ళ పొంటి అందరికీ భోజన సౌకర్యము, నీళ్ళ సౌకర్యం, ఉండదలి సౌకర్యం, అందరు చాలా సేవాభావన చేస్తారు కాబట్టి ఆ పండరపురం దిక్కు చాలా చూశాం కాబట్టి ఈ సంకల్పం ఒకసారి నెరవేర్చుకుందామని ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈ సంకల్పం చేసినాం. మరి ఎండైనా పర్లేదు, ప్రేమ మనకు భగవంతుడు మన మీద ఉంటే ఎండ కొట్టేది ఏముండదు, నడిచేది నడుస్తాం. మనసులో పోవాలనే ఒక దృష్టి అందరికి కలిగితే ఏదైనా విజయవంతం చేసుకుంటాం. ఇది నా సంకల్పం వాస్తవంగా. అందాజగా మనం అంటే ఎన్ని రోజులు కార్యక్రమము, దాదాపు ఎన్ని కిలోమీటర్లు? 430 నుంచి 35 కిలోమీటర్లు రావచ్చు అని చూస్తున్నాము. సుమారు 12 రోజుల నుంచి 13 రోజుల వరకు మనం పండరపురం యొక్క దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది. మరి 14వ రోజు మరి క్షేత్రం కూడా దర్శనం చేసుకున్నాడు. మరి 15 నాడు రిటర్న్ మేము వచ్చే ప్రయాణం మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా ఉంటుంది. 25 నాడు 25 ఉదయం మబ్బున 5 గంటలకు ట్రైన్ ఉన్నది. ఆ ట్రైన్ ప్రకారంగా అందరం కూడా ఇటు మళ్ళీ ఇక్కడ క్షేత్రం చేరుకుంటాం. మరి సుమారు 11 అవుతుంది నిజామాబాద్ వచ్చే వరకల్లా, రాత్రి 11. మరి ఆ 11 కొట్టే సమయంలో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏదైనా ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కార్యకర్తలు. మరి అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆశ్రమం నుంచి తెల్లారి 16 నాడు ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అది ఆశ్రమం వెళ్ళి నుంచి మరి తమ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు అంటే మొదట్లో అంటే గోదావరి పోవడం, బుర్లుకుంట పోవడం లేదా వేములవాడ అంటే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ అంటే ఏదేది ఎప్పుడెప్పుడు చేసింది డేట్లేమి యాది లేవు. వాస్తవంగా సుమారుగా ఇక్కడ నుంచి భగవంతుడి కృపతో బాదుగున క్షేత్రం నడుచుకుంటా చాలాసార్లు పోయినాం. బొర్రుకుంట ఒక్కసారి పోయినాం. మరి బాసర క్షేత్రం కూడా బొర్రుకుంట ఒక్కసారి పోయినాం. నడుచుకుంటా 2-3 సార్లు కూడా వెళ్ళినాం. మరి ఎమ్లవాడ కూడా క్షేత్రం కూడా నడుచుకుంటా పోయినాం 2 సార్లు. మరి గోదావరి పరిక్రమ కూడా చేసినాం, నర్మదా పరిక్రమ కూడా చేసినాం. ఇప్పుడు పాండురంగడి యొక్క నారాయణమూర్తి యొక్క పాదాల దగ్గరికి పండరీపురం యొక్క క్షేత్రం కూడా పోదామని సంకల్పం చేసినాం. 15 రోజులు మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి పండరీపురం పోబోతున్నాం. మరి ఇక్కడ వచ్చే భక్తాదులు ఎట్లాంటి పాటించాలా, మరి మనసులో భక్తులు కూడా ఏది కూడా మనది కాదు, నిమిత్తమైన కారణమని తెలుసుకున్నప్పుడు నేను నువ్వు ఎవ్వరం శాశ్వతం కాదు, పరమాత్ముడు శాశ్వతం కాబట్టి ఆ పరమాత్మని అందరు దర్శనం చేసుకుంటారు, జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. అదే నియమనిష్టల్లో అదే పద్ధతితో ఉండాలి. ఏది శరీరం శాశ్వతం కాదు, మీది కాదు నాది కాదు, నాదనుకుని భ్రమపడుతున్నాం, మనది కాదని మనం త్యాగం చేస్తున్నాం. అంతే, ఇది తెలుసుకొని మెదిలితే చాలు. ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ఈ పాదయాత్ర సందర్భంలో మరి భక్తులు కూడా కొందరు వెళ్తున్న సందర్భం మనకు కనబడుతుంది.
మరి వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ చెప్పండి, అంటే ఎలాంటి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నారు? రాములు మహారాజు గారు మరి కేదారేశ్వర ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకులు. మరి నందిపేట కేదారేశ్వర ఆశ్రమం నుండి మహారాష్ట్రలోని పండర్పూర్ వరకు పాదయాత్రకు తలపెట్టారు. మరి ఈరోజు మరి కేదారేశ్వర ఆశ్రమంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసుకొని మరి దాదాపు 500 మంది భక్తులచే ఈ పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. మరి విశ్వ కళ్యాణం కొరకు, లోక కళ్యాణం కొరకు సమస్త ప్రజల్లో ఒక భక్తి భావాన్ని పెంపొందించాలా, హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పెంపొందించాలా, మరి సనాతనమైనటువంటి ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో మండు టెండల్ని కూడా సైతం లెక్క వేయకుండా మరి వారు మహారాష్ట్రలోని పండర్పూర్కు పాదయాత్రగా వెళ్ళడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇందులో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క భక్తులకు కూడా చాలా అదృష్టంగా భావించాలా. మరి ఎందుకంటే రాములు మహారాజు గారు మరి కేదారేశ్వర ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పి మరి నందిపేట ఆశ్రమం నుండి బాసర వరకు పొర్లుకుంట వెళ్ళడం, నందిపేట ఆశ్రమం నుండి వెమ్లవాడకు పాదయాత్రగా వెళ్ళడం, నందిపేట ఆశ్రమం నుంచి గోదావరి పరిక్రమణ దాదాపు 3300 కిలోమీటర్లు మరి గోదావరి పరిక్రమణ చేయడం, మరి నందిపేట ఆశ్రమం నుండి మరి రాములు మహారాజు గారు దాదాపు 3000 పైచీలకు కిలోమీటర్లు నర్మదా నది పరిక్రమణ చేయడం, మరి వారి ఆధ్వర్యంలో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, మరి ఆ పరమశివుని యొక్క ఆదేశానుసారం ఆ పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహంతో మరి ఏ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టినా కానీ నా భూతోన భవిష్యత్తున చందంగా గొప్పగా మరి కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. మరి అశేషమైనటువంటి భక్తులు కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. మరి వారి భక్తుల సహకారంతో, దాతల సహకారంతో మరి కేదారేశ్వర ఆశ్రమం మరి దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు పండర్పూర్ పాదయాత్ర మరి ఒక 5-10 నిమిషాల్లో ప్రారంభం కాబోతున్నది. మరి భక్తులందరూ కూడా నందిపేట ఆశ్రమం నుండి పండర్పూర్ చేరుకునే వరకు ఉదయం టిఫిను, మధ్యాహ్నం అల్పాహారం, సాయంత్రం టిఫిను, నైటుకు భోజనము, మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి వసతులు కూడా మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి భక్తులు, షోలాపూర్కు చెందినటువంటి భక్తులు వారందరూ మహారాజు గారి పాదయాత్రకు ఘనంగా స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారందరి ఆధ్వర్యంలో, వారందరి సహకారంతో మరి భక్తులందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అందరూ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా అయితే ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ 14 రోజులు జరగబోయేటువంటి ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమము మరి ఇప్పుడు మరి కొద్దిసేపట్లోనే ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నది. అయితే పూర్తిగా కొద్దిమంది అనుకున్నప్పటికీ కూడా దాదాపు 200 మంది ప్రజలు ఆయన వెంబడి భక్తులు నడిచే విధానంగా చూస్తున్నారు. మనం చూసాం ఏదైతే మహిళల్లో చాలా పెద్ద మనుషులు కూడా వాళ్ళు మహారాజు గారితో పాదయాత్ర చేసి ఆ విఠలేశ్వరిని దర్శించుకునేందుకు వెళ్తున్న సందర్భం చూస్తున్నాం. కెమెరామెన్ అనిల్తో సాగర్, K6 న్యూస్, నందిపేట. ओम कर्पूर कर्मण्यनावतारं सारदारपुलिंदारं सदापुलिंदं हृदयारविंदे हाथ माउंट सर्व संपूर्ण कर्पूर कर्मण्यनावतारं सारदारपुलिंदारं सदापुलिंदं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि आनंद कर्पूर नीराजन दीपं दर्शयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवं केदारेश्वर भगवान की नमः पार्वती पदे हर हर माता पार्वती देवी पिता देवी ఏ పూజ దగ్గర ఉండాలి కదా దత్తమే బాగా దొరికింది आनंद कर्पूर नमस्कारं कृत्वा हम सर्वं
చక్కెర ప్రాణవల్లభి జ్ఞానవైరాగ్య సుచరితం విశాందేవి చ పార్వతీ మాతాజ పార్వతీదేవి పితా దేవు మహిషణ పాండవ రాజు కూడా ఇద్దరు విఠల 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 పాండురంగ విఠల అందరూ వెనక ఉండాలి విఠల్ ఇంకా ఏం కాదు నీకు విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 అమ్మ మంగతో
విఠల విఠల పాండురంగ విఠల అందరూ విఠల 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 పాండురంగ విఠల 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 హరి ఓం విఠల 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 హరి ఓం విఠల